a good thing to be in the presence of the Lord, isn't it? It's a huge privilege to be in His presence today. To wake up in the morning, to breathe again, and come into His presence this Sunday, and say, thank you, Lord, for giving me this privilege. Hallelujah. So before I start getting to the word, I would like to just tell a short funny story. So bear with me, it's a funny story, so I expect you to laugh again. Okay. There was five men who were traveling in the aeroplane. And then in the middle of the travel, the flight breaks down. So when the flight breaks down, people have to jump off the plane, right? So the pilot announces and says, you know what, I put it in autopilot. Right now is the time for you all to grab your emergency packs and jump off the plane. And who jump off? So these 5 people will go to pick up their emergency packs. And these 5 people are like, one is a teacher, one is a scientist, one is a politician, one is a student, and the last one is an elderly pastor. So what happens, like each one will say, and when they go to look at the emergency packs, there are only 4 packs there. How many of you are good in math? There are 5 people and 4 emergency packs. Okay. So the first person, that's the teacher. He says, I need to jump off, I need a pack. Because a lot of students need my wisdom. So he grabbed the pack and jump off. And then the second one is the politician. He'll say, I need to go. The country needs me. So we take the next one and jump. How many are left now? 3 people are left. How many packs? 2. Very good, you're good in math. So third person is the scientist. He's like, I'm the most clever and smartest person in this world. So I need to be saved. And he'll jump off. Did I miss somebody now? There's only 1 pack and 2 people. The student and the pastor. So the pastor looks at the student and will say, you know what, I think you take the last pack and jump off and save yourself. Because I live enough life. I lived a good life. It's time for me to see my maker. So you jump off, you have a lot of future ahead. And the student looks at the pastor and tells, Pastor, don't worry, we have 2 packs left. Because the world's smartest man took my backpack and jumped off. Amen? That's just a joke, it's not a message by the way. I'm just warming you up and warming myself. Amen? Before we go into the Word of God, let's just pray. And I would like each one of you to stretch your hands towards us here.
కాబట్టి వాక్యంలో వెలకమును మనం ప్రార్థించుకున్నామని మీరు అందరూ మీరు చేతులు ఎత్తాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Pray for us today as we speak and share God's word. అయితే అక్క వాక్యం పంచుకుంటున్న అక్క గురించి ప్రార్థించవలసిందిగా And కోరుతున్నాను. honestly, to tell you the truth, చెప్పాలి అంటే I barely have strength to stand here today. అయితే ఇవాళ ఇక్కడ నిల్చడానికి నాకు అంత శక్తి లేదు. But I know He is my strength. అయితే నాకు తెలుసు ఆయన నా బలమై ఉన్నాడు. I feel empty. I do not have words to speak today. ఇవాళ నా దగ్గర ఏం మాట్లాడడానికి ఏమీ లేవు. But I believe God will fill me as we go step into His presence. నమ్ముచున్నాము దేవుడు మమ్మల్ని నింపుతాడు ఆయన సన్నిధిలో. Amen. Amen. Lord and gracious Father, we thank you and we praise you, Jesus. లోకమంచిన మన సందేహం మీరు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి. Jesus, take control, Father God. అయ్యా తండ్రి మీరు సమస్తాన్ని నన్ను చేతిలోకి తీసుకోండి. I am here. అయ్యా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. Use me, Lord Jesus. నన్ను వాడుకోండి Fill యేసయ్య. me with your strength and grace, Father God. అయ్యా నన్ను మీ ఆత్మతో మీరు నింపమని వేడుకుంటున్నాను. పరిశుద్ధాత్మ Engulf me in your power. అయ్యా తండ్రి మీ శక్తిలో మమ్మల్ని ఉంచమని Let me వేడుకుంటున్నాను. speak only your word. అయ్యా కేవలం మీ మాటలు మాట్లాడాలి యేసయ్య. Nothing of my weakness should come out, Father అయ్యా God. మా బలహీనతల నుండి ఏది కూడా రావద్దు తండ్రి. Nothing of my words need to be heard, Father God. తండ్రి పోయే ఒక మా మాటలు కూడా వినబడదు అయ్యా. Purely your word. కేవలం పరిశుద్ధంగా మీ మాటలే We తండ్రి. need to hear from you, God. మీ నుండి మేము వినాలి యేసయ్య. I need to hear from you, నేను Jesus. మీ నుండి వినాలి You యేసయ్య. take charge and control over this atmosphere. అయ్యా ఇక్కడ ఉన్న సమస్తాన్ని కూడా మీ చేతిలోకి మీరు తీసుకోండి. We commit every person who's listening to your word today, Father God. అయ్యా ఈ రోజు నీ వాక్యం ఇచ్చిన ప్రతి వ్యక్తిని మీ చేతిలోకి ఇస్తున్నామయ్యా. Father, I pray you will touch their hearts wherever they are, in Jesus. అయ్యా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను వాళ్ళు ఎక్కడున్న వాళ్ళ హృదయాలను మీరు తాకమని. We commit every person who's sitting and watching online right now, Father God. అయ్యా ప్రతి వ్యక్తి ఎవరైతే ఆన్లైన్ లో చూస్తున్నారో ఆ బిడ్డ గురించి They కూడా will feel ప్రార్థిస్తున్నాను. your presence, Father God. అయ్యా వాళ్ళు మీ ఆత్మను పొందుకొందురుగా. And your spirit, Jesus. అయ్యా మీ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొందురుగా. Thank you and I praise you, Father. అయ్యా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ We give స్తుతిస్తున్నాము. everything into your presence, Father God. అయ్యా సమస్తాన్ని కూడా మీ సన్నిధిలోనికి ఇస్తున్నాము. The media, the online, the internet, everything is in your hold, Lord Jesus. ఆన్లైన్ ఇంటర్నెట్ కి కూర్చున్న వాళ్ళన్నీ కూడా మీ చేతిలో ఉన్నాయి. You're in control, Father. అయ్యా తండ్రి మీరు మమ్మల్ని తీసుకున్నవాడు. I thank you and I praise you. అయ్యా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ స్తుతిస్తున్నాము We తండ్రి. give you all glory, honor, and praise. అయ్యా సమస్తమేమంతా ప్రభావం మీకే ఆరోపిస్తున్నాము. In Jesus' name we pray. యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుతున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. So everyone who's watching online, అయితే అందరూ ఎవరైతే ఆన్లైన్ చూస్తున్నారో we welcome you అయితే మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము. and we're sorry for the last minute inconvenience. అయితే చివరి క్షణంలో ఆ అనౌన్స్మెంట్ గురించి మేము క్షమాపణ కోరుతున్నాము. But we know you are one understanding crowd అయితే మేము నమ్ముతున్నాము మీరు అర్థం చేసుకుంటారు and అని. you'll be gracious. అయితే ఆయన And కృపగలగండి. I thank you for continuing to hold on and wait for us and be patient with us. అయితే మాతో ఉండి మాకు సహకరిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. And I know you all miss your pastor here today. I know you all miss your pastor అయితే here నాకు today. తెలుసు ఇక్కడ ఇవాళ మీరు మీ పాస్టర్ మిస్ అవుతున్నారు అని. But he's just taking a bit of rest and will be back very soon. అయితే కేవలం కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు, త్వరగా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. Amen? ఆమేన్. Okay. So, can we look at the word from Romans 6 verse 1 to 2? అయితే రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు చూసుకున్నట్లయితే It reads, అయితే అది ఇలా చెప్తుంది. అలాగైనా ఏముందుము కృప విస్తరింపవలనని పాపమందు నిలిచి ఉందుమా అట్లని రాదు. పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇక మీదట ఎలాగూ దానిలో జీవించుము. క్రీస్తు యేసులోనికి బాప్తిజము పొందిన మనమందరము ఆయన మరణములోనికి బాప్తిజం పొందుతుమని మీరు ఎరుగరా? Amen. So I'm going to read from the Passion Translation, Romans 6 verse 1 and 2. So what do we do then? Do we persist in sin so that God's kindness and grace will increase? What a terrible thought. We have died to sin once and for all, as a dead man passes away from this life. So how could we live under sin's rule a moment longer? Amen? I want you guys to underline the word grace here. అయితే అక్కడ కృప అని అర్థాన్ని మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Grace. కృప. Can everyone repeat after me? అయితే అందరూ Grace. కూడా చెప్పగలరా కృప? What is grace? అయితే కృప అనగా ఏమిటి? If you really look at the meaning, it's unmerited and
unlimited favor upon your life. అయితే మీరు దాన్ని ఒక అర్థం చూసినట్లయితే మీ మీద ఎటువంటి మీ మీద అత్యధిక కృప అంటే మీ మీద అత్యధిక మీకు కావాల్సినవి మీ మీద ఉంచడానికి కృప అంటారు. Unlimited. అయితే దానికి ఎటువంటి స్థావరాలు ఉండవు. We know the meaning of unlimited, right? అన్లిమిటెడ్ అనగా మీకు ఎటువంటి అడ్డంకులు ఎటువంటి స్థావరాలు ఉండవు. Unlimited top up, unlimited internet. We have so many unlimited things in life. అయితే దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో అన్లిమిటెడ్ అంటాము కదా, అన్లిమిటెడ్ బ్యాలెన్స్ లేదా అన్లిమిటెడ్. Is it true? అది నిజమా? End of the month you have to top it up. There is nothing unlimited, right? కానీ మళ్ళీ నెలాఖరి మీరు వేసుకోవాలి మరి బ్యాలెన్స్. But here the word says, yeah, grace. అయితే ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుంది కృప అని. And it is truly unlimited for us. అయితే నిజంగా దానికి ఎటువంటి స్థావరాలు లేవు. It's like getting an extra time in your life when you have grace, you know that. అయితే మీ జీవితంలో కృప ఉండడం అంటే మీ జీవితంలో అత్యధికమైన సమయం మీకు పొందడం. You might be confused, like, what do you mean extra time in my life? అయితే మీ జీవితంలో ఎక్కువగా సమయం అంటే ఏమిటి అనుకోవచ్చు. How many of you think you are today if you are alive, it's because of yourself? ఎంతమంది అనుకుంటారు ఇవాళ మీరు జీవించి ఉన్నారు అంటే మీ వల్ల మీరు జీవించి ఉన్నారు అని? I don't think so. అయితే నేను అనుకోను. It's because of this grace. ఆయన కేవలం మనం ఆయన కృప వల్ల జీవించి ఉన్నాము. Just imagine you are a prisoner అయితే ఒకసారి మీరు ఊహించుకోండి, మీరు బందీ అయి ఉన్నారు, about to be hanged. అయితే మీరు ఇంకా మిమ్మల్ని ఉరేస్తారు. You have a death sentence. అయితే మిమ్మల్ని ఉరివేయాల్సిందిగా ఒక వచనం ఉంది. Why? ఎందుకు? Each one of us has sinned. ఎందుకంటే మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా పాపం చేసి ఉన్నాం. Isn't it true? అది నిజం We కాదా? all have sinned and fallen short of the glory of God. అయితే మనం అందరం కూడా పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి ఉన్నత మహిమను కోల్పోయి ఉన్నాం. So sin equal to అయితే పాపము దేనితో సమానమైంది? death. మరణం. So we all are about to be hanged. అయితే మనం అందరం కూడా ఉరివేయవలసిందిగా ఉన్నాం. Just imagine that for once. అయితే అది ఒకసారి మీరు ఊహించుకోండి. You are standing there, the hanging noose around your neck, about to be like pushed off there. అయితే మీరు అక్కడ నిల్చొని ఉన్నారు, ఇంకా మీ మీద ఉరివేసి ఉన్నారు, కొంచెం అయితే మీకు తోసేస్తారు. And then a man comes in అయితే అప్పుడు ఒక వ్యక్తి లోపలికి and వస్తాడు. says, you know what, let me take your place. అయితే అంటాడు, నేను నీ స్థలాన్ని నేను తీసుకుంటాను అంటాడు. Let me take your place. నీ యొక్క స్థలాన్ని నేను తీసుకోదలుచుకున్నాను అన్నాడు. And he moves me out of my punishment. అయితే అక్కడ నిల్చిన ఉరి కంబం నుండి నన్ను తీసివేసి ఆయన నిల్చొని ఉంటాడు. And he took my place. అయితే ఆయన స్థలాన్ని తీసుకున్నాడు. That is grace. అది కృప. Jesus has done that for you and me. అయితే యేసయ్య నీ కొరకు నా కొరకు చేసి ఉన్నాడు. He died for your sins and my sins. అయితే యేసయ్య నీ పాపముల కొరకు నా పాపముల కొరకు మరణించి ఉన్నాడు. So that I can have extra time. ఎందుకంటే నా జీవితంలో మరి ఎక్కువ సమయం నేను కలిగి So ఉండడానికి. that I can have the right kind of a time in my life. కాబట్టి దాని ద్వారా చక్కనైన సమయం నా జీవితంలో ఉంచడానికి. To live righteously. అయితే దేవుడి కొరకు నీతిగా జీవించడానికి. You know, Adam and Eve, they've done that mistake. అయితే ఆ యొక్క తప్పుని ఆదాము అవ్వ చేసి ఉన్నారు. And because of that, అయితే దానివల్ల we have lost that relationship with God. అయితే దేవుడితో ఆ సత్సంబంధాన్ని కోల్పోయి ఉన్నాము. Today's topic, అయితే ఈ రోజు యొక్క టాపిక్ ఏంటి అంటే do not take His grace for granted. అయితే ఇవాళ ఒక అంశం ఏంటి అంటే ఆయన కృపను మనము ఉట్టిగానే తీసుకోవద్దు. We all take His grace for granted. అయితే ఆయన కృపని ఏదో చిన్నగా మనం తీసుకుంటాం. Each one of us. ప్రతి ఒక్కరం కూడా. I take His grace for granted so many ways. అయితే నేను కూడా ఆయన కృపని ఏదో చిన్నగా ఎన్నో దారులుగా తీసుకుంటాను. You must be wondering, how am I taking it for granted? I understand Christ died on the cross. అయితే మీరు అనుకుంటుండొచ్చు, నేను ఆయన కృపని ఎట్లాగా ఉట్టిగానే తీసుకుంటున్నాను, నేను ఆయన అర్థం చేసుకొని ఉన్నాను. But how much are you really walking in the life that you need to after God has given you that grace? అయితే నిజంగా ఎంతమంది ఆయన అనుగ్రహించిన కృప యొక్క జీవితం వెంబడి మనం నడుస్తున్నాం. How many of us are really understand that chance that God has given to live a life and really walking in the path that we need to today? అయితే నిజంగా ఎంతమంది దేవుడు అనుగ్రహించిన కృపను మరియు ఆ జీవితాన్ని అనుగ్రహించిన విధానంలో మనం I నడుచుకుంటున్నాం. don't think so. We are doing it right. అయితే నేను అనుకోవట్లేదు మనం అందరం కూడా నిజంగా అట్లా చేస్తున్నాము అని. You have grace. మీకు కృప అనుగ్రహం You have received salvation. అయితే మీరు రక్షణ పొందుకొని ఉన్నారు. But that's not the end of it. కానీ అది అర్థం కాదు.
I thought salvation takes me to heaven. నేను అనుకున్నాను రక్షణ పరలోక రాజ్యానికి But the తీసుకువెళ్తుంది. word says, I అది am the వాక్యం way, the truth, చెప్తుంది. and the light. నేను మార్గము సత్యం జీవము అంటుంది కదా. But look what Paul says. అయితే ఒకసారి చూడండి పౌలు అక్కడ ఏమంటున్నాడు. Again in Romans 6 verse 1 and 2. అయితే మళ్ళీ ఒకసారి రోమా 6:1 చూడండి. What does he talk about? దేని గురించి అక్కడ ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. In verse 2, he talks about what a terrible thought we have, dying to sin once and for all, as a dead man passes away from this life. So how could we live under sin's rule a moment longer? అయితే రెండవ వచనం అంటున్నారు కదా, అట్లా అనురాదు పాపం విషయమై చనిపోయిన మనము ఇక మీదట ఏలాగు దానిలో జీవించుము. If you look at verse 1, he says, to be persist in sin so that God's kindness and grace will increase. అయితే మొదటి వచనంలో అలాగైనా ఏమంచుము కృప విస్తరింపవలనని పాపమందు Do we నిలిచియుండుమా. continue to sin just because his grace is there, or you think his grace will increase on us? అయితే ఆయన కృప మన మీద ఎక్కువగా ఉంది అని మనం పాపం చేస్తూనే ఉంటామా. I want you guys to really think about it that way. అయితే ఈ రోజు మీరు దాని గురించి ఆలోచించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. We take his grace for so many ways, we take it for granted. అయితే ఆయన కృప ఏదో ఉంది కదా అని చిన్నతనంగా మనం దాన్ని తీసుకుంటాం. We disobey in so many ways. అయితే మనము ఎన్నో దారులు ఉంటా ఆయన యొక్క మాటలకి అవిధేయత చూపిస్తాం. Sin is a sin. మీకు తెలుసా పాపం అనేది పాపం. Be it a big sin or a small sin, it is a sin. అది పెద్ద పాపమైన చిన్న పాపమైన పాపం అనేది పాపం. Every time you misuse that grace, ప్రతిసారి కూడా దేవుని యొక్క కృపను మీరు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. do you know you're walking away from the real thing? అయితే మీరు తెలుసుకుంటున్నారు నిజమైన దాని నుండి మీరు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు అని. Do you know, how many of you know Samson's story? అయితే ఎంతమంది సంశోధన కథ తెలిసింది. Do you think God's grace left him? అయితే మీరు అనుకుంటున్నారు దేవుని యొక్క కృప ఆయన విడిచిపెట్టేసింది అని. If you don't know, I'll tell a story. అయితే మీకు తెలియకపోతే కథ చెప్తాను. Samson was this one little boy where God blessed him with a lot of strength. అయితే సంసోను అనే ఈ అబ్బాయిని దేవుడు ఎంతో బలంతో ఆశీర్వదించి ఉన్నాడు. He was like this Hulk and Hercules in the Bible. అయితే ఆయన ఎట్లా అంటే హర్క్యూలిస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ కార్టూన్స్ లో ఈ రోజుల్లో బైబిల్లో ఆయన అట్లా ఉన్నాడు. So he was extremely strong, ఆయన ఎంతో బలవంతుడు. and nobody had the strength like Samson did. అయితే సంసోనుకు ఉన్నంత బలం అక్కడ ఎవరికి కూడా లేదు. Before he was born, అయితే ఆయన పుట్టక ముందు God told his parents certain instructions to raise him up. అయితే దేవుడు వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులకి కొన్ని చెప్తాడు ఆయన ఎట్లా పెంచాలి అని. He was already ordained to be a minister right before his birth. అయితే ఆయన పుట్టక ముందు దేవుడి కొరకు ఆయన సమర్పింపబడి ఉన్నాడు. God tells his parents to not make him eat any raw meat, అయితే దేవుడు ఆయనకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చెప్తాడు ఆయన ఎటువంటి పచ్చి మాంసం తినకూడదు అని. not to shave his hair, not to razor should touch his hair, అయితే ఆయన జుట్టును కత్తిరించకూడదు అని. and not to obviously to sleep with your enemies. అయితే వాళ్ళ ఒక శత్రువులని ఎవరిని కూడా పెళ్లి చేసుకోకూడదని. And he grows, his parents would teach him and help him grow. అయితే ఆయన పెరుగుతాడు వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు ఆయనకు సహాయం చేస్తే ఆయన Remember, పెంచుతాడు. he had favor of God upon him since before he was born itself. అయితే గుర్తుంచుకోవడానికి పుట్టక ముందు నుండి ఆయన మీద దేవుని యొక్క కృప ఉంది. But then what happened? కానీ ఏం జరిగింది? Did God's favor leave him? ఆయన దేవుని యొక్క కృప ఆయన విడిచిపెట్టేసిందా? I don't think so. నేను అట్లా అనుకోవట్లేదు. But Samson left God's favor. కానీ సంసోను దేవుని యొక్క కృపను అక్కడ You విడిచిపెట్టాడు. know, every time I think about God's favor, అయితే మీకు తెలిసి ఎప్పుడు కూడా నేను దేవుని యొక్క కృప గురించి I ఆలోచించాను. imagine this huge cloud about me. అయితే దేవుని యొక్క ఒక పెద్ద మేఘం నా మీద ఉన్నట్టు రీతిగా నేను As long ఊహించుకుంటాను. as I'm under that cloud, అయితే ఎంతసేపు కూడా నేను ఆ యొక్క మేఘం కింద ఉంటాను. I am safe and protected and guarded. అయితే నేను ఎంత సురక్షితంగా ఉన్నాను, ఎంత మంచిగా ఉన్నాను. But the minute I walk away from that cloud, అయితే ఏ నిమిషం అయితే ఆ యొక్క మేఘం కింద నుండి నేను తొలగిపోతాను, I am the one walking away from His grace. నేనే ఆయన కృప నుండి బయటికి వచ్చిన దానిగా I ఉన్నాను. am the one who's unintentionally making the choice of leaving His favor. అయితే నేనే కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయన కృపను విడిచిపెడుతున్నాను. After knowing the truth, అయితే సత్యం తెలిసిన తర్వాత కూడా, after knowing this is my safe place, అయితే ఇదే నా సురక్షితమైన స్థలం అని తెలిసినా I కూడా make a decision to walk away. నేను నిర్ణయం తీసుకుంటాను దేవుని కృప నుండి బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి. Same way Samson sinned, అంటే రీతిగానే సంసోను కూడా పాపం చేశాడు. knowing everything, ప్రతిదీ తెలుసుకొని కూడా, knowing living in the
కృపలో జీవించి కూడా knowing the calling he has upon his life, ఆయన జీవితంలో పిలుపు ఏంటో తెలిసి కూడా and to be raised in a certain manner, మరియు ఒక విధంగా ఆయన పైకి రావాల్సిన విధంగా he కూడా chooses to marry Delilah అది తెలిసినాక కూడా డెలీలాను ఆయన వివాహం ఆడతాడు. and also tell his truth. ఆయన యొక్క నిజాన్ని కూడా ఆమె చెప్పేస్తాడు. And then what happens? అయితే ఏం జరుగుతుంది? He loses his strength. ఆయన బలాన్ని కోల్పోతాడు. Not because God took it away. దేవుడు తీసేసుకోవడం వల్ల కాదు, కానీ Sometimes we give it away and walk away. అది మనమే ఇచ్చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోతాం. And that happened with Samson. అయితే అది సంసోనుతో జరిగింది. Do you know the end of the story of Samson? అయితే మీకు తెలుసా సంసోను యొక్క చివరి ఆయన కథ చివరిగా ఏమైంది? He got his strength back ఆయన బలం ఆయనకు తిరిగి and వచ్చింది. he destroyed the whole enemy. అయితే అక్కడ ఉన్న శత్రువులందరినీ కూడా నాశనం చేస్తాడు. Bound in chains, he destroyed everyone. ఆయన సంఖ్యలతో ఉన్నాక కూడా అందరినీ నాశనం చేస్తాడు. But కానీ he had to come back into his presence for that. దాని కొరకు ఆయన తిరిగి దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి రావాల్సిందిగా ఉంది. That's when repentance happens. అప్పుడే పశ్చాత్తాపం జరుగుతుంది. Repentance is not just saying, I'm sorry, Lord, I will not do it. పశ్చాత్తాపం అంటే నన్ను క్షమించండి ప్రభు, నేను చేయను అనేది కాదు. It's really meaning you are sorry దాని అర్థం నిజంగా మీరు క్షమాపణ and you will కోరుతున్నారు, never do that again. దాన్ని మీరు మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా So చేయరు. as a prisoner, you can let free. అయితే మీరు ఒక బందీలాగా మీరు విడుదల పొంది ఉన్నారు. So when you come out of the prison, what do you do? అయితే మీరు అట్లా ఆ సంఖ్యల నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? For the first month, you will say, praise God, I'm free. అయితే మొదటి నెల అంటారు కదా, దేవునికి స్తోత్రం, నేను I have been విడిపింపబడ్డాను. redeemed. అయితే నేను విడిపింపబడ్డాను. I have eternal life. అయితే నాకు నిత్య జీవం ఉంది. Rejoice. You మీరు are సంతోషపడతారు. ecstatic that you have life again to మీరు live. ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటారు, నేను మళ్ళీ జీవించడానికి ఒక అవకాశం ఉంది అని. And then what happens? ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? Second month, you walk around in the crowd అయితే రెండవ నెల మీరు అందరిలో నడుస్తారు. and you're not too happy about things. అయితే కొన్ని వస్తువుల వల్ల మీరు అంత సంతోషంగా లేరు. It's not complaining. అయితే మీరు దాని గురించి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు. What are you complaining about? అయితే మీరు దేని గురించి అని మాట్లాడుతున్నారు I వ్యతిరేకంగా. had better food in the prison. అయితే మీరు అంటారు కదా, నాకు అక్కడ జైల్లో మంచిగా ఉంది ఆహారం. I do not like the food I'm eating now. అయితే ఇప్పుడు నేను తింటున్న ఆహారం నాకు నచ్చలేదు అని. Literally, I'm talking. Think about yourself in your life today. అయితే నిజంగా నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఒకసారి మీరు ఈ రోజు మీ జీవితంలో ఒకసారి ఆలోచించండి. When you receive Christ in the beginning, అయితే మొదటిసారి మీరు ఎప్పుడైతే బహుమతిని పొందుకుంటారో, do you still have the same joy in your heart today? అయితే ఈ రోజు కూడా ఆ రోజు పొందుకున్న బహుమానం గురించి అదే సంతోషం ఉందా? Do you feel the same kind of energy that you felt in the beginning? అయితే ఆ మొదటి రోజు మీరు అనుభవించిన ఆ బలాన్ని ఈ రోజు ఇంకా Or అనుభవిస్తున్నారా? have you started taking God's grace for granted in your life? లేదంటే దేవుని యొక్క కృపను మీ జీవితంలో చిన్నతనంగా తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు? I know I have. నాకు తెలుసు నేను అది చేశాను. I know in a lot of ways I have. నేను నిజంగా అంటే ఎన్నోసార్లు అలా చేశాను. You know, sometimes God does an amazing, huge miracle in your life. అయితే దేవుడు కొన్నిసార్లు మీ జీవితంలో ఎంతో గొప్ప అద్భుతాన్ని కలిగి ఉంటాడు. And we think because I am special, God has done that thing. అయితే మనం అనుకుంటాం, నేను ఎంతో ప్రాముఖ్యరాలుగా ఉన్నాను, అందుకే దేవుడు నాకు అది చేస్తున్నాడు. Or because, I have lived a faithful life, God has done that miracle. అయితే నేను ఎంతో విశ్వాసంగా జీవించాను, అందుకే దేవుడు నాకు అద్భుతాన్ని చేశాడు. He has done that because of His grace. ఆయన చేశాడు ఎందుకంటే ఆయన యొక్క కృప వల్ల. We are not worthy of anything. అయితే మనం దేని పొందుకోవడానికి మనం We are భాగ్యమైన not worthy to receive anything at all. అయితే మనం ఏది కూడా పొందుకోవడానికి మనకు అర్హతనే లేదు. And I remember when in 2010, అయితే నాకు గుర్తుంది 2010లో, that was an amazing, like a turning point in my life. అయితే అప్పుడు నా జీవితంలో అది గొప్ప తిరుగుబాటుగా ఉంది. I had an encounter with my God, my Savior, my King. అయితే నా దేవుని, నా రక్షకుని నేను ముఖాముఖిగా చూశాను. I met the love of my life that year. అయితే ఆ సంవత్సరంలో అక్కడ తన జీవితం యొక్క ప్రేమను కనుగొని Got married in a beautiful way. అయితే ఎంతో అద్భుత రీతిగా ఆ వివాహం జరిగిపోయింది. And things changed. అయితే అప్పుడు అన్ని కూడా మారినాయి. And the following year, I was pregnant with my first baby, అయితే ఆ తర్వాత సంవత్సరంలో అక్క గర్భవతి అయిన which I never thought I will have babies in my life. అయితే అనుకుంది కదా, అక్క తన జీవితం ఎప్పుడు కూడా గర్భాన్ని పొందుకోదు. And honestly, to tell you the truth, అయితే నిజంగా ఇవాళ మీకు నిజం చెప్పాలి అంటే, the more God blesses us sometimes, అయితే కొన్నిసార్లు దేవుడు ఎంత అత్యధికంగా దీవిస్తాడు we అంటే take things for granted. మనము ఆ దేవుని యొక్క కృపను లేదంటే కొన్ని వస్తువులను చిన్నతనంగా తీసుకుంటాం.
the 8 months that I was pregnant, అయితే 8 నెలల్లో అక్క గర్భవతి I అయ్యాడు. don't think I thanked him enough for what he has done in my life at that point. అయితే ఆ సమయంలో దేవుడు తన జీవితం చేసిన దాని గురించి అంతగా దేవుడిని అంత కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాడు. When I look at it now, I don't think I really was in his presence enough. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ సమయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటుందో నిజంగా ఉండవలసినంతగా దేవుడి సన్నిధిలో ఉండలేదు. I thought I had his everlasting favor upon me. అయితే అనుకుంది ఆయన తన మీద దేవుని యొక్క అత్యంత కృప ఉంటుంది అని. And I stopped being grateful. అయితే దేవుడికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు ఇవ్వడం ఆపేసింది. I stopped, my gratitude started decreasing. అయితే దేవుడి పట్ల కృతజ్ఞత భావం తగ్గుతా I పోయింది. started enjoying the superficial things. అయితే దేవుడు అనుగ్రహించిన వాటి వల్ల దాంట్లోనే సంతోషించాడు. Sometimes we take pride in the miracles that happen in our life. అయితే కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో జరిగిన అద్భుతాల వల్ల మనం గర్వంగా ఉంటాం. We forget the miracle worker. అయితే మనము ఆ అద్భుతం చేసిన వ్యక్తిని మర్చిపోతాం. We start testifying about the goodness in our life. అయితే మన జీవితంలో మంచితనం గురించి మనం సాక్ష్యం ఇస్తాం. And we stop talking. And we stop talking of the goodness of God. అయితే దేవుడు మంచితనం మన జీవితంలో మంచితనం గురించి సాక్ష్యం చెప్తాం కానీ దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని గురించి మనం చెప్పాం. That's when you lose track of His grace. అదే సమయం మీరు దేవుని యొక్క కృపను కోల్పోతారు. That's when we walk away, step away from His favor. అదే సమయంలో మనము ఆయన కృప నుండి దూరంగా వస్తాం. We move away from that cloud or that umbrella you're under. అయితే దేవుని యొక్క మేఘం కింద నుండి మనం బయటకు వస్తాం. And you start living like a Pharisee. అయితే మీరు ఒక పరిసరలాగా జీవించడం You ప్రారంభిస్తారు. don't know that. మీకు తెలియదు. It slips away very slowly. అయితే మనం అది చాలా చిన్నతనంగా ఉంటుండొచ్చు. But that happens in each one of our lives each day. అయితే అది మనం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ప్రతిరోజు జరుగుతుంది. Remember, గుర్తుంచుకోండి. the Bible says, బైబిల్ చెప్తుంది. the enemy prowls around like a lion, isn't it? అయితే అపవాది గర్జించు సింహం వలె మనకు వేచి చూస్తుంది. He does. ఆయన The minute you step an inch away from that cloud, అయితే మనం కొంచెం కూడా ఆయన కృప నుండి బయటికి వస్తే he is there to attack you. వాడు అక్కడ ఉన్నాడు మన మీద దాడి చేయడానికి. With what? దేనితో? Your self-righteousness, నీ యొక్క మీ సొంత నీతితో. your pride, అయితే మీ గర్వము, with your ego, అయితే మీ యొక్క స్వార్థము, with your greed. అయితే మీ యొక్క అత్యాస. Every inch you step away from God's cloud, అయితే దేవుని యొక్క కృప నుండి ఎంతైతే మీరు బయటికి వస్తారో then they will start throwing things and receive it actually. అయితే అపవాది మన ఇంట్లో ఎన్నో పాడి వేస్తా ఉంటే మనం అందుకు And తీసుకుంటాం. all these things అయితే ఇవన్నీ కూడా is a huge downfall. అయితే అది పెద్ద పడిపోయేదానికి కారణంగా And we lose our grace. అయితే మనం దేవుని యొక్క కృపను కోల్పోతాం. The whole Bible has examples of it. అయితే దాని గురించి బైబిల్లో ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. How many of you know Judas Iscariot? అయితే ఎంతమంది ఇస్కరియోతు తెలుసు? He walked with Jesus. ఆయన యేసుతో నడిచాడు. He dined with him. అయితే ఆయన He dined. ఆయనతో తిన్నాడు. ఆయనతో Shake bread కూర్చొని with him. తిన్నాడు. He's sitting next to him. ఆయన పక్కనే ఉన్నాడు. And yet, అయినా కానీ his greed. ఆయన ఒక అత్యాస. You might think greed is a very tiny thing. అత్యాస అనేది చాలా చిన్నదిగా But that tiny అనిపించవచ్చు. thing is enough to make a huge hole and throw you in that pit. అయితే అది చిన్నదే ఒక పెద్దగా మారి మనని ఒక బావిలో పడేస్తుంది. You might say, but that was the plan of God. మీరు అనుకుంటుండొచ్చు అది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. No, that was the enemy's plan. కాదు, అది అపవాది యొక్క ప్రణాళిక. And God used it for His glory. అయితే అది దేవుని యొక్క మహిమ కోసం ఆయన వాడుకొని ఉన్నాడు. Do you know where Judas is today? అయితే మీకు తెలుసా ఇవాళ ఇస్కరియోతు ఎక్కడ ఉన్నాడు? Do you think God forgave him and let him into the eternal thing? మీరు అనుకుంటున్నాను దేవుడు ఆయన్ని క్షమించేసి ఇది జీవంకి వచ్చేయమన్నారని? You find out when you step into the eternity. అయితే మీరు ఎప్పుడైతే నిత్య జీవంలో అడుగు But పెడతారో do you think we will step into the eternity today? అయితే మీరు అనుకుంటున్నారా ఇవాళ మీరు నిత్య జీవంలోకి అడుగు పెడతారు Just because you have salvation in your life? కేవలం మీ జీవితంలో రక్షణ కలిగి ఉన్నారు. Are you absolutely sure అయితే మీరు నిజంగా ఎంతో నమ్మకంగా that the చెప్పగలరా? heaven's door will open for you? పరలోక రాజ్య తలుపులు మీ కొరకు తెరుచుకొని ఉన్నాయి. Think about it. అయితే దాని గురించి మీరు ఆలోచించండి. Every time you say, ప్రతిసారి మీరు చెప్పినప్పుడు I have God's grace upon my life, దేవుని కృప నా జీవితం మీద ఉంది అన్నప్పుడు understand the meaning of it. అయితే దాని యొక్క అర్థాన్ని మీరు ఒకసారి Live తెలుసుకోండి. that meaning in your life. అయితే ఆ అర్థం ప్రకారం మీరు జీవితాన్ని జీవించండి. Do not take things for granted. అయితే అన్నిటినీ కూడా మీరు చిన్నతనంగా తీసుకోవద్దు. You know, I was sitting and thinking how much I take things for granted.
అయితే నేను కూర్చొని అక్కడ కూడా ఆలోచిస్తా ఉంది ఇంత చిన్నగా ప్రతి వస్తువుని తీసుకుందో. In the beginning of my marriage, అయితే అక్కడ ఒక పెళ్లి మొదటి రోజుల్లో you know, there's so much of excitement, there's so much of good emotions and all that, right? అయితే అప్పుడు ఎంతో ఉత్సాహం ఉంటుంది, ఎన్నో చక్కనైన Anything భావోద్వేగాలు new you're excited about. అయితే ఏదైనా కొత్తది మీరు ఉత్సాహంగా And from ఉంటుంది. morning to night, all I had to do was like, you know, love my husband unconditionally. అయితే ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు కూడా తన భర్తని ఎంతగానో ప్రేమిస్తుంది. I would think of creative ways to make him happy. అయితే అక్కడ ఆలోచించేది ఇంకా ఎట్లా ఆయన I used to సంతోషపడాలి. make like crazy cards by the time he comes home. I used to like hide it under the pillow and things like that. అయితే అట్లా ఎట్లా చేసింది అంటే ఆయన ఉద్యోగంకి వెళ్ళి వచ్చే వరకు కొన్ని కార్డ్స్ చేసి దాచిపెట్టడం ఆయనకు. And I used to like, if he's away for 6 hours of work, అయితే పని చేయడానికి ఆయన 6 గంటలు ఒకవేళ ఉంటే literally every 6 minutes I used to text him saying I love you. అయితే ప్రతి 6 నిమిషాలు కూడా నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని మెసేజ్ చేసింది. But today, 9 years into our marriage, అయితే ఇవాళ ఈ రోజు 9 సంవత్సరాలు అవుతుంది. there are days I don't even say I love you to him for weeks. అయితే కొన్ని వారాలకు కూడా నేను ప్రేమిస్తున్నాను చెప్పాను. What? That's because I take him for granted. అది ఎందుకు అంటే ఆయన్ని చిన్నతనంగా తీసుకున్నాను. Sometimes you think why your relationships are not strong enough. అయితే కొన్నిసార్లు మీరు ఆలోచించినట్లయితే మీ యొక్క బంధాలు ఎందుకు అంత బలంగా లేవు. We take the next person for granted. ఎందుకంటే మనతో ఉన్న వ్యక్తిని మనం చిన్నతనంగా తీసుకుంటాం. Because my husband said, till death do us apart. అయితే అక్కతో వాళ్ళ భర్త అన్నాడు కదా, చనిపోయే వరకు కూడా మనం ఏకంగా ఉన్నాము. I expect him to stick around no matter what I do or don't do. అయితే అక్క అనుకుంటుంది ఏమైనా ఏం జరగకుండా కానీ ఆయన మాత్రం అక్కతో ఉండాలి అనుకుంటుంది. All our relationships in life, అయితే ప్రతి బంధం కూడా మన we do జీవితంలో that. అది మనం చేస్తాం. We do that అయితే మనం చేస్తాం because we do not understand the grace of God yet. ఎందుకంటే ఇంకా కూడా దేవుని యొక్క కృప మన మీద ఏమై ఉందో అర్థం When చేసుకోవాలి. we truly understand the grace of God in the fullness of that, అయితే నిజంగా దేవుని యొక్క కృపని పూర్తిగా ఎప్పుడైతే మీరు అర్థం your చేసుకుంటారో every relationship you understand, అయితే మీరు ప్రతి ఒక్క బంధాన్ని మీ జీవితంలో your అర్థం every చేసుకుంటారు. circumstance in life you understand. మీ యొక్క ప్రతి పరిస్థితిని మీరు అర్థం You చేసుకుంటారు. learn to live right. అయితే మీరు చక్కగా జీవించడానికి నేర్చుకుంటారు. You learn to live with grace. దేవుని యొక్క కృపతో జీవించడం నేర్చుకుంటారు. Only when you receive that complete understanding of grace, కేవలం ఎప్పుడైతే మీరు కృప యొక్క పూర్తి అర్థాన్ని you తెలుసుకుంటారు can give grace to the next person. అప్పుడు ఇంకొక వ్యక్తికి మీరు ఆ కృప చూపిస్తారు. You cannot do that till you can understand the depth of the grace of God. అయితే దేవుని యొక్క కృప యొక్క లోతు ఎంత మీరు అర్థం చేసుకోలేరు అప్పుడు మీరు ఆ పని చేయలేరు. If you have broken relationships today, అయితే ఇవాళ విరిగిపోయిన సంబంధాలు మీ జీవితాలు ఏదైనా ఉంటే don't blame the devil. అయితే అపవాదిని మీరు అనకండి, Blame yourself. మిమ్మల్ని మీరు అనుకోండి. You are the one who are not able to understand God's grace. దేవుని యొక్క కృపను అర్థం చేసుకోకపోయిన వ్యక్తి మీరై ఉన్నారు. You walked away from that favor దేవుని యొక్క కృప నుండి వెనుకకు మళ్ళిన వారు and you మీరు. are unable to show that grace in that relationship. ఆ యొక్క కృపని మీ యొక్క బంధాలలో చూపించలేకపోతున్నారు. If you have broken work అయితే మీ జీవితంలో atmosphere, మీ జీవితంలో ఏది కూడా విరిగిపోయినట్లయితే that's because అది కేవలం you haven't understood the real meaning of grace. దేవుని యొక్క కృపని మీరు సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు. You are unable to walk according to grace. దేవుని యొక్క కృప వెంబడి మీరు నడవలేకపోతున్నారు. అందుకే You know, it's a beautiful gift. Grace is such a beautiful gift, కృప అనేది ఎంతో అద్భుతమైన బహుమానం. and we all abuse it. అయితే మనం అందరం కూడా దాన్ని చిన్నతనంగా చూస్తాం. We abuse it in ways it's painful when you really think about it. మీరు దాన్ని చిన్నతనంగా చూస్తారు అంటే ఒకసారి ఆలోచించినప్పుడు మీకు బాధ కలుగుతుంది. As if it's not enough for an innocent man to be beaten, murdered. ఒకసారి అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏం తెలియని వ్యక్తిని కొట్టడం లేదా చంపేయడం ఉంటుంది చూడండి. For all the humanity, అయితే మొత్తం మానవాళి and still, అయితే కూడా and he gave his blood in exchange, అయితే దాని కొరకు ఆయన ఒక రక్తాన్ని చిందించాడు. and yet అయినా కూడా we come with a lot of excuses all the time అయితే ప్రతి సమయంలో కూడా ఏదో ఒక కారణంతో మనం ముందుకు వస్తాం. to do the opposite of God's expectations in our life. అయితే దేవుడు ఏదైతే మన పట్ల అనుకుంటారో దానికి వ్యతిరేకంగా చేసేస్తాం. Do you know the Holy Communion we take? అయితే మీకు తెలుసు కదా మనము పరిశుద్ధ బలం Have you ever తీసుకున్నాము. wondered why God said this is my blood అయితే మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు ఎందుకు ఆయన ఇది నా రక్తము అని and అన్నాడు. my flesh? Do you know why he said this is my blood? ఆయన ఎందుకు ఇది నా రక్తము అని అన్నాడు.
shed his blood on the cross, it's written, right? అయితే ఆయన మన కొరకు ఆయన రక్తాన్ని శిలువలో కార్చాడు అని రాయబడి And ఉంది we కదా. know he shed his blood. అయితే మనకు తెలుసు ఆయన నిజంగా ఆయన రక్తాన్ని Literally కార్చాడు. every drop of his blood was shed there. నిజంగా ఆయన ఆఖరి చివరి ఆయన పొట్టు కూడా మన కొరకు ఆయన చిందించాడు. You and I needed that blood, right? అయితే నువ్వు నేను కూడా ఆ రక్తం కావాల్సిన వారంగా ఉన్నాం You కదా. know, during every surgery, అయితే మీకు తెలుసు ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్ అయినప్పుడు there's always extra blood units ready. అయితే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కొంచెం ఎక్కువ రక్తం సిద్ధపరచుకొని ఉంటారు. No matter if there's a heart transplant, అయితే అది గుండె ఆపరేషన్ అవ్వచ్చు, or kidney transplant, లేదంటే కిడ్నీ ఆపరేషన్ అవ్వచ్చు, no matter what, ఏదైనా కూడా you still need blood మీకు ఇంకా రక్తం for కావాలి. the heart to continue to beat. ఆ ఒక గుండె ఇంకా కొట్టుకోవటానికి. Blood is the life source. అయితే రక్తం అనేది జీవితానికి కావాల్సింది. And Jesus gave us that life source. అయితే మనం జీవించడానికి యేసయ్య ఆ రక్తాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడు. And we take that so much for granted. అయితే ఆ రక్తాన్ని మనం ఎంతో చిన్నతనంగా చూస్తాం. Church, think about it. అయితే సంఘం ఈ రోజు Are you really living the life that God wants you to live? నిజంగా దేవుడు మనం జీవించాలి అనుకున్న జీవితాన్ని మనం మీరు జీవిస్తున్నామా? Are you really walking the way you're supposed to? అయితే నిజంగా మీరు నడవలసిన త్రోవలో మీరు నడుస్తున్నారా? Are you accountable for everything that you're doing? అయితే మీరు చేసే ప్రతి విషయానికి మీరు లెక్క అప్పచెప్పవలసిన వారుగా ఉన్నారు. Your words, మీ యొక్క మాటలు, your thoughts, మీ యొక్క తలంపులు, your actions. అయితే మీరు చేసే కార్యాలు Are you really walking as if you've received grace? నిజంగా మీరు పొందుకున్న కృపను బట్టి మీరు నడుస్తున్నారా? Or are you walking because I have grace, let me just walk around? అయితే లేదంటే నాకు కృప ఉంది కాబట్టి నేను నడిచేస్తాను అనుకుంటున్నాను. Everybody knows Moses' story, right? అయితే అందరికీ కూడా మోషే కథ తెలుసు కదా. Do you know he's the most favored man? అయితే మీకు తెలుసా ఆయన మీద అత్యంత కృప ఉందని. He was the only one that was saved, the Israelite, when they were all the babies were destroyed and killed. ఏ సమయంలో అయితే అందరు చిన్న బిడ్డలు చంపబడినప్పుడు కేవలం మోషే అక్కడ రక్షింపబడ్డారని తెలుసా. And he grew up in a palace. అయితే ఆయన ఒక భవనంలో పెరిగారు. And then we know the story afterwards. He wanted to save the Jews, and then what happens? అయితే మీకు తెలుసు తర్వాత ఆ మోషే యూదులను రక్షించాలనుకుంటున్న తర్వాత ఏమవుతుంది? He kills somebody. అక్కడ ఎవరో చంపేస్తారు. Sometimes we do that. We wanted to do the right thing, and then we overdo it. అయితే మనం అనుకుంటాం సరైన పని చేయాలి కాబట్టి దాన్ని అత్యధికంగా చేసేస్తాం. Right? I can give 10 million examples for that. అయితే దాని కొరకు ఎన్నో ఉదాహరణలు ఇవ్వగలను. Sometimes you just wanted to do it so right, and you do it completely wrong. అయితే మీరు దాన్ని మొత్తం పూర్తిగా సరిగ్గా చేయాలనుకుంటారు కానీ మొత్తం పాడు That's చేసేస్తారు. because you want to do it out of your heart's pride, right? ఎందుకంటే అది కేవలం మీరు మీ హృదయం గర్వం నుండి And చేయాలనుకుంటున్నారు. when you do things like that, every time it will fall apart. అయితే ఎప్పుడు కూడా మీరు అట్లా చేస్తే అది మొత్తం నాశనం Every time. ప్రతిసారి. And it did. అయితే ఆయన అట్లా And చేశారు. then what happened? Moses ran away. అయితే మోషే అక్కడ నుండి పారిపోతాడు. And then we know what happened. The burning bush God called them. అయితే మనకు తెలుసు ఆ అంటున్న పొద దగ్గర ఏమవుతుందో దేవుడు మోషే And పిలుస్తాడు. then Moses comes and he rescues the Israelites, right? అయితే మోషే అక్కడ అంతా వినేసి వచ్చి యూదులను కాపాడతాడు. And every time, and imagine he goes up to pick up the 10 commandments. అయితే ఒకసారి ఆలోచించండి ఆయన ఎన్ని 10 ఆజ్ఞలు తీసుకుంటాను కదా. And he comes down and he sees the Israelites like worshipping the statue of అయితే God. కిందకి వచ్చి వాళ్ళు చూస్తారు ఒక దూడని వాళ్ళు ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. And he's so angry and frustrated. He breaks the 10 commandments. ఆయనకి ఎంత కోపం వస్తుంది అంటే ఆ 2 యొక్క పలకలు కూడా వాళ్ళకి విరగొట్టేస్తారు. By the way, if you realize Moses is the first one who broke the 10 commandments. అయితే చూస్తే మొదటిసారి మోషే అక్కడ ఆ 10 ఆజ్ఞలు విరగొట్టేస్తారు. And then after that we all follow, right? We still do that. We break the 10 commandments each day. అయితే తర్వాత మనం కూడా అట్లా చేస్తూ ఉంటాం. రోజు ఆయన ఆజ్ఞలను విరగొడతా పోతుంటాం. I hope you guys know what the 10 commandments are, right? అయితే మీ అందరికీ కూడా 10 ఆజ్ఞలు ఏంటో తెలుసు కదా. Okay. And then what happens? He's so angry that he melts the statue and makes them drink it, right? అయితే ఆయన ఎంత కోపం వస్తుంది అంటే వాళ్ళు చేసుకున్న ఆ దూడని కరగబెట్టేసి వాళ్ళ మీద పోసేస్తాడు. And keeps going, and God continues to, remember Moses had, if you really look at it, he has one thing from the beginning. అయితే మీరు చూడండి అట్లా ముందుకు వెళ్తుంటాడు. అయితే మోషేకి మొదటి నుండి ఒకటి ఉంటుంది. His temper. అయితే ఆయన కోపం. If you really notice, read through it. అయితే ఒకసారి మీరు దాన్ని గమనించినట్లయితే I just figured it out today. అయితే ఇవాళ అక్కడ దాన్ని చూసి Because of his temper, he killed the person. అయితే ఆయన కోపం వల్ల అక్కడ మనిషిని చంపేస్తాడు. Because of his temper, his anger, he breaks the 10 commandments. ఆ కోపం వల్ల పలకలను విరగొట్టేస్తాడు. And because of that temper, అయితే ఆ కోపం వల్ల when God tells him speak to that rock, అయితే ఆ బండతో మాట్లాడు అని చెప్పినప్పుడు what does he do? ఆయన ఏం చేస్తాడు? He strikes it twice.
అయితే దాన్ని 2 సార్లు కొడతాడు. You know, sometimes your past అయితే మీకు తెలుసా కొన్నిసార్లు మన గతము doesn't leave us completely. మొత్తంగా మనం విడిచిపెట్టదు. And sometimes that is the one అయితే కొన్నిసార్లు అదే completely pulls us down. మనల్ని కిందికి లాగుతుంది మొత్తం. And God promised Moses and Israelites that He will take them into the Canaan land, the promised land. అయితే దేవుడు మోషేకు మరి ఇశ్రాయేలుకు వాగ్దానం చేస్తాడు, పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి తీసుకువెళ్తాడు. But did Moses go into the promised land? అయితే వాగ్దాన భూమిలోనికి మోషే వెళ్ళాడా? He just was able to sit down and see it. ఆయన కేవలం కూర్చొని చూడగలిగాడు అంతే. Do not let your pride, అయితే మీ యొక్క గర్వాన్ని అక్కడ, your anger, your past emotions, అయితే మీ యొక్క గర్వము లేదంటే మీకున్న గతం యొక్క భావోద్రేకాలు, మీ పనులు, వీటన్నిటినీ కూడా take your grace for granted. వాటి వల్ల మీరు దేవుని కృపను చిన్నతనంగా You తీసుకోవాలి. never know. You might just sit and watch heaven instead of entering it. అయితే మీకు ఎప్పుడు కూడా తెలియదు, మీరు ఆ పరలోక రాజ్యంలో వెళ్ళకుండా కూర్చొని దాన్ని చూస్తారు. Just because you think you're chosen, కేవలం మీరు ఎన్నుకోబడిన వారుగా మీరు you're ఆలోచిస్తున్నారు, favored, మీరు కృప పొందిన you వారు, have huge miracles in your life, మీ జీవితంలో ఎన్నో you're అద్భుతాలు saved, మీరు you రక్షింపబడ్డారు. might never enter heaven. You might just sit down and look at it. ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా మీరు పరలోక రాజ్యంలో కడుగు పెట్టలేక కేవలం కూర్చొని దాన్ని So చూడగలరు. every day, అయితే ప్రతి రోజు కూడా church, I yearn you to think about the grace of God in your life. అయితే సంఘం మీ జీవితంలో దేవుని కృపను గురించి మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. Understand His grace completely. ఆయన యొక్క కృపను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోండి. Live your life receiving and understanding in that grace. అయితే మీ యొక్క జీవితాన్ని ఆ కృపలో పొందుకునే వారుగా జీవించండి. And when you really understand the depth of His grace, అయితే ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని యొక్క కృప లోతుగా అర్థం you will చేసుకుంటారో live righteously. అప్పుడు మీరు నీతిమంతులుగా You will జీవిస్తారు. not have excuses in your life. అప్పుడు మీ జీవితంలో ఎటువంటి సాకులు You ఉండవు. will work hard. You will strive. అయితే మీరు కష్టపడతారు, మీరు ఉపవాసాలు ఉంటారు, You will live righteously. కానీ మీరు నీతిగా జీవిస్తారు. You will be accountable for every word in your life. అయితే మీ జీవితంలో ప్రతి దానికి కూడా మీరు లెక్క Every thought. ప్రతి ఆలోచన, Be it in the church, అయితే చర్చిలో At your home, మీ గృహంలో, your workplace, మీరు పనిచేసే స్థలంలో, everywhere. అన్ని You కూడా will stop taking things for granted. అయితే ప్రతిదీ కూడా చిన్నతనంగా తీసుకోవడం ఆపేస్తారు. Stop taking your relationships for granted. అయితే మీ జీవితంలో మీ బంధాలను కూడా చిన్నతనంగా తీసుకోవడం ఆపేస్తారు. Stop taking your pastors and elders for granted. అయితే మీ పెద్దలని, మీ సంఘ పెద్దలని చిన్నతనంగా తీసుకోవడం Stop ఆపేయండి. taking the work that you have in your life for granted. మీ జీవితంలో మీరు కలిగి ఉన్న పనిని చిన్నతనంగా తీసుకోవడం You ఆపేయండి. never know when you're going to slip away. అయితే మీకు ఎప్పుడు కూడా తెలియదు ఎప్పుడు మీరు జారి పడతారు. Remember, గుర్తుంచుకోండి. the enemy is crawling around, అయితే అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఉన్నాడు, ఎదురు చూస్తున్నాడు, watching. చూస్తున్నాడు. When are you going to move an inch away from that favor? అయితే ఆ కృప నుండి ఇంత కూడా ఎప్పుడు When జరుగుతారు? 1 inch you move away from God's grace, ఎప్పుడైతే మీరు అంత కొద్దిగా దేవుని కృప నుండి బయటకు వస్తారు, మీ మీద దాడి He's చేస్తారు. not going to wait patiently. అయితే ఓపికతో మీ కొరకు చూడడు. Our God will wait patiently for you, మన దేవుడు మన కోసం ఓపికతో not చూస్తాడు. the enemy. అపవాది కాదు. Remember that. గుర్తుంచుకోండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. However, ఏమైనా that does not mean we should not give in our best. అయితే దానికి అర్థం ఏంటి అంటే మనం మన మంచిది ఇవ్వలేదు అని అర్థం Don't కాదు. get disappointed saying, how will I even achieve something like this in my life? అయితే ఇట్లాంటి ఎంత గొప్ప దాన్ని నేను నా జీవితంలో ఎట్లా సాధిస్తాను అని నిరాశపడతాను. In other words, అయితే వేరే మాటల్లో we should think as grace as more of a set time. అయితే మనము ఆ కృప గురించి అత్యధిక సమయం వరకు దాని గురించి ఆలోచించాలి. Or an opportunity for us to make our hearts right with God. లేదంటే దేవుని యందు మన హృదయాలను సరిదిద్దుకోవడానికి అదొక అవకాశంగా ఉంది. Not to take advantage and live on the edge. లేదంటే ఆ కృప గురించి చిన్నతనంగా తీసుకొని జీవించడం కాదు. Don't get me wrong when I say not to take advantage and live on the edge. అయితే అర్థం చేసుకోండి, అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని దాని మీద ఉండడం కాదు. You know, sometimes as Christian and believers, and we say, I plead the blood of Jesus and I will walk after that. అయితే క్రైస్తవులు మనం అంటాం కదా, దేవుని యొక్క రక్తాన్ని నేను వేడుకొని దాని తట్టుగా నేను నడుస్తున్నాను అని. And sometimes we show reckless attitude. అయితే ఒక్కొక్కసారి నిర్లక్ష్యమైన జీవితాన్ని మనం కనబరుస్తాం. And we want to live on the edge. అయితే మనము ఆ చివరి దాంట్లో జీవించాలి అనుకుంటాం. Not living it right. దాన్ని సరిగ్గా జీవించకపోవడం. For example, ఉదాహరణకు don't get me wrong, okay? అయితే
అయితే లోకంలో మొత్తం ఏమవుతుందో మనం ఎరిగి ఉన్నాము. This pandemic all around us. అయితే ఈ యొక్క పరిస్థితి ఏ రీతిగా ఉందో, We know how this COVID-19 has really got confusion and fear, all sorts of things in our life, right? అయితే ఈ కరోనా వైరస్ మన జీవితంలో ఎటువంటి భావోద్వేగాలను కింది వేయడము మరియు ఎన్నో తలంపులు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. It's just a tiny little organism. అయితే అది కేవలం చిన్నదానిగా ఉంది. It's not even alive. It's just a particle. It's not even like really alive. అయితే నిజంగా మనం మానవులుగా జీవిస్తున్నట్టు కూడా అట్లా జీవించలేదు, అది చిన్నగా ఉంది. And that tiny thing, అయితే అది చిన్నది, it is so easy for us to get away from it. అయితే దాని నుండి మనం బయటపడడం చాలా సులభం. The people who have done research and studied about it, అయితే ఎవరైతే దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి దాని గురించి చదివారో, they found a very easy solution in the beginning. అయితే మొదటిసారి ఎంతో సులభంగా దాని నుండి బయటపడచ్చు అనుకున్నారు. That is just wash your hands, అది కేవలం చేతులు కడుక్కోండి, wear mask, అది మాస్క్ వేసుకోండి, maintain social distance. సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. It's that simple. అది అంత సులభం. But what do? అయితే మనం ఏం చేస్తాము? Wash hands. చేతులు We do కడుక్కోండి. not understand what social distancing is. సోషల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో మనకు We అర్థం కాదు. don't even understand what mask is. అయితే మాస్క్ అంటే Oh, ఏంటో we don't have masks. We don't have masks. అందరికి కూడా మాస్క్ ఉంది, We leave it in our pockets. మనం మన జోబులో పెట్టుకుంటాం. You see what happens? మీరు చూస్తున్నారా ఈ The మాసంలో virus comes in. వైరస్ వస్తుంది. And can you see what happened to the world right now? ఇంటి లోకంలో ఏం జరుగుతుందో And చూస్తున్నారా? then you say, అయితే అప్పుడు మీరు I అంటారు, cover myself in the blood of Jesus. నేను వేసే And రక్తం, you walk around. అయితే వేసే రక్తంలో కడగబడి ఉన్నాను, నేను మొత్తం తిరుగుతాను. What are you doing there? అయితే అక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? You're taking the name and the blood of Jesus for granted. అయితే దేవుని యొక్క నామాన్ని రక్తాన్ని వ్యర్థంగా వాడుతున్నారు. You are saying, I will walk recklessly అయితే మీరు అక్కడ అంటున్నారు, నిర్లక్ష్యంగా నేను నడుస్తాను అని. and God will protect me. దేవుడు నన్ను రక్షిస్తాడు. Do you think that is right? మీరు అనుకుంటున్నారా అది నిజమని? Do you think that is right? అది సరి అయినది అనుకుంటున్నారు. And we use that attitude everywhere. అయితే ఆ ఒక గుణాన్ని మనం ప్రతి విషయంలో వాడతాం. We are humans. We lose that careless, reckless attitude in every area of our life. అయితే మనం మానవులుగా మన జీవితం ప్రతి పరిస్థితిలో ఆ యొక్క గుణాన్ని చూపిస్తాం. But you and me, being the child of God, కానీ నీవు నేను దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్నాం కాబట్టి we need to live right. మనము దేవుని కొరకు సరిగ్గా జీవించాలి. Doesn't matter how difficult it is. అది ఎంత కష్టమైనా కూడా అది సమస్య కాదు. You work yourself to live right. అయితే మీరు కష్టపడాలి సరిగ్గా జీవించాలి. And then అయితే His grace is sufficient. అప్పుడు ఆయన యొక్క కృప మీకు చాలు. In Corinthians 2:12-9 he says, అయితే అక్కడ 2 కొరింథీయులు 2:19 అంటున్నారు, my grace is sufficient for you. నా కృప నీకు చాలు. For my strength is made perfect in your weakness. అయితే మన బలహీనతలో ఆయన యొక్క బలం బలంగా ఉంది. When you abide in Him, ఎప్పుడైతే మీరు ఆయనలో ఉంటారో you will do what is right. ఏది సరి అయినదో అదే చేస్తాం. Even if it's uncomfortable to wear a mask. మనము మాస్క్ వేసుకోవడానికి మనకు చిరాకు లేస్తుంది. Even if it's difficult to maintain social distance with your own family. అయితే మనం సొంత వాళ్ళతో సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కష్టంగా ఉన్నా. I'm taking this example because we're living in a world today like that. ఈ ఉదాహరణ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఈ లోకంలో అలా జీవిస్తున్నాం It కాబట్టి. is not easy to do all this, right? ఇవన్నీ కూడా చేయడం అంత సులభం కాదు It's కదా. simple things sometimes. ఇవన్నీ చిన్నవే. And He will protect you under His grace. అట్లాంటివి చేసినప్పుడే ఆయన కృపను మనం He will కాపాడగలుగుతాం. give you the strength to carry on. అయితే ముందుకు సాగటానికి ఆయన కృపను Even చూపిస్తాడు. if you're isolated all alone, అయితే ఒక్కరిగా ఒంటరిగా మీరు ఉన్నా కూడా He says, my grace is enough. నా కృప నీకు చాలు. I will strengthen you in your weakness. నీ యొక్క బలహీనతలో నేను బలపరుస్తాను అంటాడు. Using God's grace right way అయితే దేవుని యొక్క కృపని సరియైన విధానంలో వాడుతూ entails bringing out His best in us. అయితే ఆయన మనలో నుండి అద్భుతమైన వాటిని బయటికి By తీసుకొస్తాడు. yielding our spirit and letting Him అయితే మన యొక్క ఆత్మని బలపరిచి ముందుకు తీసుకువెళ్తాడు. and mold us అయితే మనల్ని బలపరుస్తాడు. into His likeness. ఆయన యొక్క మంచితనంలోనికి మనం నడుస్తాడు. Many times చాలా సార్లు our minds might make the justification అయితే మన యొక్క హృదయము అక్కడ న్యాయాన్ని తీర్చేస్తుండొచ్చు. that it's plain too hard to live as a Christian life. మనం అనేస్తుండొచ్చు, క్రైస్తవ జీవితం జీవించడం చాలా కష్టము అని. God understands it. దేవుడు దాన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు. నిజమా? Say, Lord, this is too hard. I know you understand. Please forgive me. And you will go and do that and now. అయితే మీరు అంటారు కదా, తండ్రి చాలా కష్టము, క్షమించండి, పోతారు దాన్ని చేసేస్తాను. You know, there are a lot of times I've done that. నిజంగా అట్లా
my parents most of the time. అయితే చాలా సార్లు నా తల్లిదండ్రులను నేను పరీక్షించాను. Even now I do that with my husband. అయితే వాళ్ళ అక్కతన భర్తతో కూడా There are things that he will say, don't do it, honey, it's not good for you. అయితే అంటారు చేయొద్దు అన్నప్పుడు చేస్తాను. And then sometimes I come and tell you know what, honey, I did this, I'm so sorry. అయితే అప్పుడు చేసేస్తారు, అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చేసేసాను, నన్ను క్షమించండి. And then they say, okay, fine, next time don't do it. అయితే అంటారు సరే, Just because నెక్స్ట్ టైం చేయకూడదు. he said don't do it, I said actually I didn't do it. Now that I know you forgive me, let me go do it. అయితే అప్పుడు అక్కడ సరే నువ్వు క్షమించగల, అసలు యాక్చువల్లీ నేను చేయలేదు, ఇప్పుడు పోయి చేస్తాను. We do that a lot of times. అట్లా మనం చాలా సార్లు కూడా We చేస్తాం. read a verse and say, okay, God, when God can forgive David for the sins, అయితే మనం వాక్యం చదివినప్పుడు కదా సరే అయితే దావీదు దేవుడు ఆయన పాపముల గురించి I'm క్షమిస్తే sure he'll forgive. This is just a little bit of. అయితే నాకు నమ్మకం ఉంది, నన్ను కూడా క్షమిస్తాడు, ఎందుకంటే అది చాలా చిన్నది. We take Bible examples. అయితే మనం బైబిల్లోని ఉదాహరణలు తీసుకుంటాం. We're very smart like that. మనం చాలా హుషారు ఉంటాం అందులో. Right? అవునా? If you look at 1 Corinthians 4:17, అయితే ఒకసారి 1 కొరింథీయులు 4:17 చూసినట్లయితే, for a light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. 1 Corinthians 4:17. అయితే 1 కొరింథీయులు 4:17లో ఇందు నిమిత్తము ప్రభువునందు నాకు ప్రియుడు నమ్మకమైన నా కుమారుడు తిమోతిని మీ యొద్దకు పంపి. Yes, 1 Corinthians 4:17. ఇందు నిమిత్తము ప్రభువునందు నాకు ప్రియుడైన నమ్మకమైన నా కుమారుడు తిమోతిని మీ యొద్దకు పంపి ఉన్నాను. అతడు క్రీస్తునందు నేను నడుచుకున్న విధమును అనగా ప్రతి స్థలములోను ప్రతి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును మీకు జ్ఞాపకం చేయును. Amen. ఆమేన్. Let me end with this. అయితే దీంతో నేను ముగిస్తాను. Remember, గుర్తుంచుకోండి. and when I say remember, it's a highlight remember. అయితే మీరు గుర్తుంచుకోండి అని అన్నప్పుడు అది చాలా పెద్దదైన గుర్తుంచుకోండి. Jesus has invited us to a higher calling. అయితే యేసయ్య మనల్ని ఉన్నతమైన పిలుపుకు ఆహ్వానించి ఉన్నాడు. Let us begin to reflect His change in us. అయితే ఆయన యొక్క మార్పుని మన జీవితంలో మనం చూపించాలి. Let us start thinking, looking and acting like Christians. అయితే మనము ఈ క్రైస్తవుల వల్లే ఆలోచనలు, క్రైస్తవుల చూపులు కలిగిన వారుగా ఉండాలి. But only by His grace and strength. కానీ కేవలం ఆయన యొక్క కృప మరియు ఆయన యొక్క బలం ద్వారా. Do not take the Lord's grace for granted. అయితే దేవుని యొక్క కృపను చిన్నతనంగా మనం తీసుకోవద్దు. By continuing the same attitudes, అది మనం అదే తప్పులు చేస్తూ అవే గుణాలు చూపిస్తూ ఉండదు. desires and carnal actions. అయితే మన యొక్క ఆశలు, కోరికలు లేదంటే మనం చేసే పనులు కాదు. We first came to Him. మనం మొదట దేంతో అయితే దేవునితో వచ్చాం. Instead, దాని బదులు let that grace transform you bit by bit every day. అయితే దాని బదులు దేవుని యొక్క కృపే మనల్ని రోజు మనల్ని మార్చాలి. Think about దాని గురించి మీరు you ఆలోచించండి. are a prisoner about to be hanged. మీరు ఒక బందీ అయి ఉన్నారు, ఎవరైతే ఇప్పుడు ఉరితీయబడుతున్నారు. And think what has happened to you. అయితే ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆలోచించండి మీకు ఏం జరిగిందో. And now, అయితే every minute, ప్రతి క్షణం remember that అది and గుర్తుంచుకోండి. step out and live the life the way God intends you to live. అట్లా ప్రతి క్షణం అది గుర్తుంచుకొని బయట అడుగు పెట్టి దేవుడు ఎటు రీతిగా జీవించాలి అనుకున్నాడో మనని అటు రీతిగా Because జీవించాలి. you never know where your promised land is right there. అయితే నీకు ఎప్పుడు కూడా తెలియకపోతుంది తెలుసు, మన యొక్క వాగ్దాన భూమి అక్కడే ఉంది. You do not want to just sit and look at it. కేవలం కూర్చొని మాత్రమే దాన్ని తెలుసుకోలేదు. We need to be worthy to enter it. దానిలో అడుగు పెట్టడానికి మనము అర్హత కలిగిన వారుగా ఉండాలి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let us just pray. అయితే మనం ప్రార్థిస్తాము. And I want each one of you to think about your pastors. అయితే మీరందరూ కూడా మీ యొక్క సంఘ పెద్దల గురించి ఆలోచించండి. And they will also come and testify about how God's favor has rescued them from what could have been. అయితే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ సాక్ష్యం చెప్తారు, దేవుని యొక్క కృప వాళ్ళని ఎట్లా కాపాడి వాళ్ళు Thank you, church, and continue to pray అయితే సంఘాన్ని వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. రీతిగానే ప్రార్థించడం for మీరు grace and సాధించండి. favor. దేవుని యొక్క కృప గురించి Let's pray. మనం ప్రార్థించుకున్నాం. Lord and gracious Father, we thank you and we praise you, Jesus. పరలోక మనసును మా కృప గలచండి, మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. We thank you for opening our eyes for your grace, Father God. అయ్యా మీ కృప గురించి మా కన్నులను మీరు తెరిచిన విధానానికే వందనాలు. Forgive us, Jesus, అయ్యా మనం క్షమించండి యేసయ్య. for taking things granted in our life. అయ్యా మన జీవితంలో ప్రతిదీ కూడా చిన్నతనం
అయ్యా తండ్రి మా యొక్క సంఘ కాపరులను మీ పాదసంలో We thank you and we praise you, Jesus. మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ We rejoice today అయ్యా ఈ రోజు because you సంతోషిస్తున్నాము are still the God ఎందుకంటే నువ్వు అదే దేవుడు ఉన్నావయ్యా and you touch them and heal them, Father అయ్యా God. వారి ముట్టి వారిని స్వస్థపరచండి You saved them and you protected them, Jesus. అయ్యా మీరు వారిని రక్షించి వారిని And కాపాడండి continue to heal them and their families, అయ్యా Jesus. సిరీస్గానే వారిని నేను కాపాడు వారి కుటుంబాలను కాపాడండి Surround them with your love, Father God. అయ్యా మీ ప్రేమతో వారిని చుట్టండి అయ్యా We thank you for your unending favor upon their lives. అయ్యా వారి జీవితంలో ఎప్పుడు ఆగానే మీ కృపకై వందనాలు We praise you, Jesus. మీకు స్తుతులు Everyone who is here today, Father God. అయ్యా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి బిడ్డకు Everyone who is able to hear your word, Lord Jesus. ఎవరైతే వాళ్ళ మీ వాక్యాన్ని We వింటున్నారో pray favor over their life and situations. అయ్యా వాళ్ళ పరిస్థితులలో వాళ్ళ జీవితాలు మీ కృపను We కుమ్మరించండి thank you and we praise you. మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము As we go, స్తుతిస్తున్నాము. Lord Jesus, we ask for your spirit to lead us through this week. అయ్యా మేము ముందుకు వెళ్తున్న ఈ వారం అంతా కూడా మీ ఆత్మ మమ్మల్ని In నడిపిస్తుంది everything, Father God, అయ్యా ప్రతి దాంట్లో యేసయ్యా we remember you are the great I am. తండ్రి మీరే ఒక గొప్ప దేవుడు అని మేము గుర్తుంచుకుంటాం And we thank you for that, Father God. అయ్యా దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు May all చెల్లిస్తున్నాము glory, honor, and praise be for you alone, అయ్యా Jesus. సమస్త గంట ప్రభావం కేవలం మీకే ఆరోపిస్తున్నాను In Jesus' mighty and matchless name we pray. యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి Amen.